آج کے جمعہ پر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، تو ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کیونکہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا یہ مہینہ ہے، اسی نسبت سے اس ماہ کے جو جتنے بھی جمعے ہیں اس میں آقا علیہ السلام آپ کی جو ولادت کے تذکرے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ جو ہے، انہوں کے بارے میں ہماری انشاءاللہ تعالی ہر جمعہ پر بات چیت ہوگی۔ دروس کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں بھی ہمارا ٹاپک یہ پورا مہینہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہے تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اب یہ بات اللہ پاک کی ذات خود بھی کہہ سکتی تھی۔ اللہ پاک کی ذات جب اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو قرآن کو آپ جگہ جگہ پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ گویا کہ اللہ پاک کی ذات ڈائریکٹ اپنے بندوں کو حکم دے رہا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ یا جو سورہ ان سے شروع ہوتی ہے وہ حکم تو رب کا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ بات اپنے محبوب کے منہ سے کروانا چاہتی ہے۔ جس طرح فرمائے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب ان کو کہہ دو نا کہ تمہارا رب ایک ہے۔ اب یہ بات اللہ پاک کی ذات خود بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ تمہارا رب ایک ہے، لیکن یہ بات اپنے حبیب کے زبان اقدس سے چلوائی۔ اور یہاں پر بھی اللہ پاک کی ذات قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اب یہ بات اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنے بندوں سے نہیں چلوا رہا، بلکہ اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اپنے محبوب کے غلاموں کو، اپنے بندوں کو چلوا رہا ہے کہ میرے محبوب یہ بات تو میں خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اے میرے محبوب لطف یہ ہے، محبت کا عنصر یہ ہے کہ میرے محبوب تو کہہ دینا، اپنے غلاموں کو کہہ دینا کہ قل، اے میرے محبوب فرما دو بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو۔ اللہ کا فضل، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک فضل اور ایک رحمت۔ اب فضل الگ ہے، رحمت الگ ہے، رحمت اور فضل دونوں الگ الگ ہیں۔ فرمائے کہ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو نا، فرما دینا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو پھر کیا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ اب یہاں گرامیٹلی جو لوگ عربی گرامر کو یا انگلش گرامر کو جانتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا عربی گرامر میں آپ ایک کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، آئی، دو یا تین کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہوئی۔ اب یہ نہیں کہ الگ الگ اس میں جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں۔ اب اللہ پاک کی ذات فَبِذَلِكَ، یہ کیا ہے، اس میں اشارہ، یہ کیا ہے، اس میں اشارہ۔ اب ذالک واحد ہے، اس کی جو واحد، اس کا جو تسمیہ ہے وہ کیا ہے، ذالک۔ بڑی غور طلب یہ بات ہے، ایک نقطہ ہے۔ فَبِذَلِكَ، ذالک تسمیہ کیا ہے، ذالک۔ جب آپ عربی زبان میں دو کو پکارتے ہیں اشارہ کر کے، تو آپ یہاں پر جس طرح آپ انگلش میں دس
अब दिस का लफ्ज क्या करते हैं, एक के लिए बोलते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा से इस्तेमाल क्या करते हैं, दी। आप वहां पर दिस इस्तेमाल नहीं करें। ये नहीं कि ये दिस और टेबल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, दीज आर टू टेबल्स। जब आप टू टेबल्स का जिक्र करेंगे तो उसके पहले आप दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर टू टेबल्स, दीज आर टू बुक्स, यही इस्तेमाल करेगा ना। इस तरह अरबी ग्रामर में जालिका एक के लिए और दो के लिए जालिका, और अरबी ग्रामर में तीन के लिए है उलाइका। लेकिन यहां पर कुरान ने बात दो की हो रही है, बात फजल के लिए हो रही है, बात रहमत की हो रही है, लेकिन कुरान जो है सीधा वाहिद इस्तेमाल कर रहा है, जालिका। कि मेरे महबूब फरमा दो, जब अल्लाह का फजल हो, रहमत हो, तब जालिका। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान ये बता, बात दो की हो रही है लेकिन सीधा वाहिद का कुरान इस्तेमाल कर रहा है, वो वजह क्या है? तो कुरान ने जो ज़ेलों में खलश थी उसको दूर कर दिया। अल्लाह पाक की जात बताना चाहती है कि मेरे महबूब के गुलामों, ये मेरा महबूब जो है, जो फजल और रहमत की सूरत में 12 रबीउल अव्वल को इस जमीन पर तले हुआ ये जो चांद तशरीफ लाया, ये चांद फजल भी है और रहमत भी है। फजल और रहमत को जुदा जुदा ना समझना। मेरा महबूब मेरे बंदे पर फजल भी है और रहमत बनकर भी आया। अल्लाह पाक ने फजल और रहमत को दो दो नहीं किया। जिस तरह आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब यहां पर बात दो की है। कलमा तैयबा में बात क्या है, दो की है। अब जब दो का जिक्र हो तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में एंड। क्या करते हैं आप, एंड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अरबी ग्रामर में भी वो इस्तेमाल करते हैं, वो आतिफा। जब दो का जिक्र है तो क्या फरमाया, कलमा क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हस्ती का जिक्र हुआ और चाहिए तो ये था कि वहां पर वो आतिफा होती, वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन वो का जिक्र है, वो का जिक्र है नहीं है, तो गोया कि रब अपने महबूब के गुलामों को ये बात समझाना चाहती है कि अगर मेरे महबूब की रिसालत से मेरी तौहीद को अलग करोगे तो फिर क्या होगा, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। तौहीद और रिसालत को यकजा करोगे, बात तब ही बनेगी। बिल इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिल इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बुखार आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। तो तौहीद और रिसालत को जुदा जुदा ना समझना। तौहीद और रिसालत को मिलाओगे तो मोमिन बनोगे, मुसलमान बनोगे। अगर जुदा कर दोगे तो फिर काफिर हो जाओगे। जो सिर्फ तौहीद को मानता है और की रिसालत को नहीं मानता, वो काफिर है, वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम है। जो तौहीद के साथ हजूर की रिसालत को तस्लीम करता है, वही मोमिन भी है, वही मुसलमान भी है। तो ये बात लोगों को अल्लाह पाक की जात समझाना चाहती है। और यहां पर भी यही फरमाए कि मेरे महबूब के गुलामों, ये मेरा महबूब तुम्हारे ऊपर रहमतों को भी लेकर आया है और फजल को भी लेकर आया है। और जब फजल और रहमत एक है तो कुरान ने सीधा वाहिद का इस्तेमाल कर दिया, ज़ालिका, तब ज़ालिका। फिर क्या है, फल यफ्तहू। अब यहां पर एक और अरबी ग्रामरली नुक्ता आपको समझा देता हूं कि फरहा यफ्रहू, इसके लुग़वी माने क्या हुआ करते हैं, खुशी, खुशी मनाना। और ये जो मुतलक़न खुशी जो हुआ करती है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपके घर में बेटा पैदा हो, आप खुशी में सजदा रेज़ हो गए, आप जो है शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, सदकात भी करेंगे, आप खैरात भी करेंगे, सारे काम करें ना। लेकिन यहां पर कुरान ने फल यफ्तहू का सीगा लगाया। अगर हजूर की आमद पर
صرف شکرانے کے نفل پڑھنے ہوتے تو قرآن کہتا ہے کہ فل یسجدو، کیا کرو اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کیا کرو، سجدے کرو۔ اگر صرف محبوب کی خوشی میں عبادت نام ہوتی تو اللہ پاک کی ذات فرماتی فل یسجدو، میرے محبوب کی ولادت پر کیا کرو، میری عبادت کرو۔ اگر صرف خیرات سے تفصیل کرنا ہوتا تو قرآن لفظ لگاتا فل ینفقو، کیا کرو حضور کی آمد پر کیا کرو، تم صدقات کرو، تم لنگر تقسیم کرو، تم خیرات کرو، غرباء کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن قرآن نے نہ یسجدو لگایا، نہ یحمدو لگایا، نہ ینفقو لگایا، بلکہ قرآن نے جو چیزیں استعمال کیا فل یفرحوا، کہ جب میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کرو اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کیا کرو، تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ خوشیاں کیا ہیں، تم 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی بھی پڑھو، تم سجدہ ریزیاں بھی کرو، تم خیرات بھی کرو، تم جھنڈیاں بھی لگاؤ، تم نائزت بھی کرو، اور تم صدقات بھی کرو۔ جو تمہارا دل آتا ہے وہ کرو، اور جو تمہارا دل آتا ہے، جس طرح تمہاری چاہت ہے، جس طرح تمہارا دل راضی ہوتا ہے محبوب کی ولادت پر، وہ سارے کام کرتے جاؤ۔ فل یفرحوا، قرآن نے مطلقاً جو ذہن میں خلش تھی اس کو دور کر دیا۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں حضور کی آمد پر بھی لائٹیں نہ لگاؤ، ان کا بھی اعتراض ختم ہو گیا۔ جو اعتراض کرتے ہیں جھنڈیاں نہ لگاؤ، ان کا بھی اعتراض ختم ہو گیا۔ جو اعتراض کرتے ہیں حضور کی آمد پر صدقات نہ کرو، میلاد کا لنگر تقسیم نہ کرو، ان کی بھی خلش دور ہوگی۔ قرآن نے مطلقاً کہہ دیا کہ فل یفرحوا، کہ میرا محبوب آئے تو خوشیاں مناؤ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، جس طرح تمہارا دل راضی ہوتا ہے اس طرح کرو۔ کیونکہ نعمت عظمیٰ آ رہی ہے جن کے آنے سے ہمیں یہ زندگی ملی، ہمیں سب کچھ ملا۔ آج ہم فلم کھلا عبادات کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ محمد رسول اللہ یہ ملک پاکستان جو ہمیں نصیب ہوا تو یہ بھی حضور کی آمد سے ملا۔ حضور نہ آتے تو کیا یہ ملک ہمیں ملتا، یہ زندگی ملتی؟ کیونکہ قرآن نے فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ پاک نے 2 بات ختم کر دی، فرمایا کہ اے میرے بندو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ میرا محبوب جو فضل اور رحمت کی صورت میں تمہارے پاس آیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا لاتبعتم الشیطان، تو پھر تم کیا کرتے شیطان کی پیروی کرتے، پھر تم کیا کرتے شیطان کی پیروی کرتے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں شیطان سے بچایا۔ حضور کی آمد پر ہم نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کہ ہم شیطان سے محفوظ ہو گئے، ہم شیطان سے بچ گئے، ہم شیطان سے بچ گئے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے، مگر کیا ہے تھوڑے، جن کے دل صاف تھے، جو ابو بکر کا دل رکھتے تھے، جو عمر کا دل رکھتے تھے، جو عثمان غنی کا دل رکھتے تھے، جو علی کا دل رکھتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں آ گئے۔ وہ ابو جہل اور ابو لہب حضور کے سچے چاچا ہو کر وہ دل نہیں رکھتے تھے، وہ کیا ہے، وہ کافر کے کافر رہے۔ وہ کافر کے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں دیا جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی سے محروم رہتے ہیں، اس کی روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ اور جن کو رب اللہ پاک کی ذات جن پر کرم کرتا ہے، تو دستے محلے میں اگر دیا جل رہا ہو وہ دیے کی روشنی کا فیض وہاں سے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ تو رب کے رنگ ہے نا۔ دوستان محترم، میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے، آج ہم خوشیاں کر رہے ہیں، یہ خوشی میرے رب نے دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انوار محمدیہ السیرۃ الحلبیہ کے اندر حدیث پاک ہے وَقَانَ قَدْ أَذْنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةُ، میرے آقا نے فرمایا کہ وَقَانَ قَدْ أَذْنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةُ النِّسَاءِ الدُّنْيَا، کہ جس رات، جس مہینے
रबीउल अव्वल जिस जो है वो तारीख जिस रात रोशन रात को मेरे महबूब दुनिया में आए तो अल्लाह पाक ने क्या खुशी बनाई। अल्लाह पाक ने उस महीने बल्कि उस साल जो है यानी 570 ईस्वी का वो जो साल था, कुरान यानी हदीस पाक में कि तिल का सना थे, उस साल अल्लाह पाक ने सनातुल निसाए दुनिया की जितनी भी औरतें थी यहमिलना ज़कूरा लिकरामतिल मोहम्मद, जो भी औरतें हामला थी, वो महीना वो जो साल आता है 570 ईस्वी का जो साल है, उस साल जितनी भी औरतें हामला थी अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि सबके बेटे पैदा हो, सबके बेटे पैदा हो, किसी के हम बेटी ना हो, क्योंकि ये रब का जो है, ये रब की खुशी है। रब जो है अपने तौर पर खुशी मना रही है। आज रब जो है तमाम ख्वातीन के बेटे अता कर रहा है अपने महबूब की विलादत पर। तो जब रब खुशियां मनाता है तो हमारी औकात ही क्या है? हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? हम बिदअत का फतवा लगाने वाले कौन होते हैं? अरे मेरे हजूर की आमद पर तो रब्बे करीम खुशियां मना रहा है और आज हम उदासी के चेहरे सजा लें, अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएं। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मेरे हजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जो है मेरे बदन से बाहर आए, फकशफल्लाहु अन बसरी, अल्लाह पाक ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए। अल्लाह पाक ने हदीस पाक के अल्फाज हैं, सुनो ईमान ताज़ा करो। फकशफल्लाहु अन बसरी, हज़रत आमना फरमाती है कि अल्लाह पाक ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए और पूरी कायनात नजर आना शुरू हो गई। और फिर हजरत आमना फरमाती है फराई तो मशारिकल अर्दा व मगारिबहा, मैंने देखा फराई तो सलासत अहलामिन कि तुम फरिश्ते हैं, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे महबूब की वलादत पर एक झंडा मशरक में लगा दो, एक झंडा मगरब में लगा दो। और फरमाया कि वरफराई तो सलासत आलामिन मजरूबावन अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन ज़ाल काबा, और मेरे महबूब की आमद पर एक झंडा कहबातुल मुअज़्ज़मा पर लगा। ये क्या है? ये रब खुशियां मना रहा है। ये कौन खुशियां मना रहा है? और सैयद आमना फरमाती है कि जब हजूर तशरीफ लाए तो मेरे साथ दाइयां थी। दाइयां कौन थी? हजूर की, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद पर सरकार की अम्मा जान की दाइयां कौन थी? हजरत आसिया और हजरत मरियम और हुराने बैश, उन्होंने हजूर को अपने खिलाफ में ले लिया। सैयदा आमना को अपने खिलाफ में ले लिया। और फिर हजरत आमना फरमाती है कि सैयद मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा आगे बढ़ी है और मुझे एक मशरूब पिलाती है। मुझे क्या है? एक मशरूब पिलाती है। उससे क्या हुआ? जब हजूर तशरीफ लाए, ना मुझे दर्द का एहसास हुआ, ना दर्द महसूस हुआ। और हजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हजूर आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। दोस्तान मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलाम, हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने देखा कि मेरे पहलू पर हजूर लेटे हुए, मेरे पहलू पर हजूर लेटे हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। फिर क्या है? हजूर अचानक गायब हो जाते हैं। सैयद आमना फरमाती है कि ये क्या बात है? फिर सैयद आमना फरमाती है कि हाथ से गैर से आवाज आती है कि मेरे मोहम्मद को नीचा इलाज की सैर कराओ, ताकि हर शख्स, हर गरीब गरीब इंसान जो है मेरे महबूब की सूरत से वापस हो जाए, मेरे महबूब की सूरत से वापस हो जाए। और फिर सैयद आमना फरमाती है वदाअतु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़रतु इलैहि फइज़ा हुवा साजिदन, जब हजूर तशरीफ लाए, अभी हजूर आपकी वलादत हुई है तो चंद सेकंड
اب चंद सेकंड का बच्चा है, आप खुद ही बताओ क्या वो बच्चा हरकत कर सकता है? जब बच्चा पैदा होता है 2 घंटे गुजर जाए, पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन बच्चा जो है वो सजदा नहीं कर, बच्चा जो है हरकत नहीं कर सकता। लेकिन सैयद आमना फरमाती है जब हजूर मेरे पेट से बाहर आए, मेरे बटन से बाहर आए, मैंने क्या देखा? हजूर ने अपने हाथों को और अपने पंजों को उखेड़ा, हजूर ने जोर लगाया, उल्टे हो गए और फिर अपने दोनों हाथ जमीन चारपाई पर रखे, अपने घुटनों को उठाया और एक सजदा की शक्ल बनाई और रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। दोस्ताने मोहतरम, आपको मुबारक हो, आप किस उम्मती, आप किस महबूब के उम्मती हैं, किस नबी के गुलाम हैं। अरे हमारा वो नबी है जब दुनिया में आता है तो चंद सेकंड के बाद वो काम क्या करता है? रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता है और अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहा है कि लोगों, तुम्हारा महबूब दुनिया में आता है तो सजदा रेज़ होता है। आज तुमने सजदे क्यों छोड़ दिए हैं? आज तुमने सजदे क्यों छोड़ दिए हैं? दोस्तान मोहतरम, जब हजूर तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई तो अबू लहब, उसकी लोडी, उसका नाम था सुलैबा, लोडी जो है अबू लहब के पास जाती है और जाकर कहती है कि ऐ मेरे आका, आज तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब ने क्या किया? अपनी लोडी सुलैबा को उंगली के इशारा से आजाद कर दिया। जब अबू लहब मर गया, कब्र में गया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उन्होंने देखा खान दो, अबू लहब का हाल पूछा, अबू लहब तेरा हाल क्या है? अबू लहब कहने लगा इन्नी सकाई तो कि हाल ही भी अदा करती सुलैबा, जिस उंगली से मैंने अपनी लोडी को हजूर की आमद पर विलादत पर आजाद किया था, उस उंगली से तीन वाला जब दिन आता है, मुंह में डालता हूँ, एक खास किस्म का मशरूब निकलता है तो पूरे हफ्ते का आजाद जो है खत्म हो जाता है। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना? ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना? यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते और हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, तो जगह पर शक्ल हो रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा कभी घबराया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग तो सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और दोस्तान मोहतरम, जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है हामिद, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम का आपकी विलादत की खुशी में बढ़ चढ़ कर जो है वो तज़किरे और मिलाद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।